Good morning. Good morning, Good sir. morning, sir. Good morning. So fine. So I hope you have received your CA mark, right? CA mark பாத்தீங்களா? Yes, sir. Yes, sir. Okay. மார்னிங் 11 to 12:30 ரீடெஸ்ட் இருக்கு. யார் யார் 30 பிலோ எடுத்திருக்கீங்களோ அவங்க எல்லாரும் கம்பல்சரி ரீடெஸ்ட் எழுதி ஆகணும். சரியா? So fine. So in previous class we have discussed about biotelemetry. Okay. So there we have discussed about single channel biotelemetry, multi-channel biotelemetry concept. So telemetry means suppose if the patient or and doctors are located in several distance. Suppose if the patient is not able to meet the doctor in person or directly, they can consult the doctor through the uh, tele, telemedicine concept, that is a biotelemetry concept. So there are two kind of channel we are using. One is single channel telemetry and another one is multi-channel telemetry concept. Suppose if the more number of patients wants to join and meet the doctor through virtual mode. Suppose they want to meet the doctor through virtual mode, they can communicate through the multi-channel biotelemetry concept. Okay. So nowadays, mostly in if you take all kind of multi-specialty hospitals or highly integrated special care hospitals, they are the patients are communicating through the virtual mode. Okay. Suppose if the some case of in case of emergency only they can come and meet the doctor in person. Suppose in normal conditions, okay, suppose they feel that they can recover from themselves through some kind of medications by consulting the doctor through virtual mode. Okay, so some multi-care specialty hospitals and highly integrated hospitals are adapted this biotelemetry concept as well as the telemedicine concept. Okay. So today we are going to discuss about um, we are entering into unit 5. Okay, so unit 5 is totally focusing on the recent trends in medical instrumentation. Recent trends in medical instrumentation. So what kind of developments, what kind of technology have come which is related to the medical era, which is related to the need of society in terms of medical era. So many advancement and technologies have come. So in our syllabus, some few methodologies and few recent advancement have been introduced in this syllabus. First one is telemedicine, insulin pump, radio pill, and so BMI. Okay, so which is similar to the electroencephalography. BMI, that is computer interface, brain computer interface or brain machine interface. Okay, so these are the recent trends in the medical instrumentation. So apart from that, we will also discuss about some new technologies and upgraded advancement in the medical instrumentation technology. Okay. So now we are going to discuss about first recent trends in the medical instrumentation, that is telemedicine.
ஸோ இப்போ மெடிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜிஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா டே பை டே வந்து புதுசாக லான்ச் ஆகிக்கிட்டே இருக்கு. நீங்கள் நல்லா ஒரு மல்டி கேர் ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அவ்வளோ ஒரு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்கும், ஹைலி இன்டெகிரேட்டட் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். நார்மலாக நம்ம பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கிளினிக்கும் நீங்கள் ஒரு மல்டி கேர் ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்க்கும் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஒவ்வொன்றுக்குமே தனித்தனி டிவிஷன், கார்டியாக் தனி டிவிஷன், கிட்னிக்கு தனி டிவிஷன், ஓகே, லங்ஸ்க்கு தனி டிவிஷன். ஸோ நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஆர்கனுக்குமே சரி, இண்டிவிஜுவலாக ஒவ்வொரு டிவிஷன்ஸ்லேயும் வந்து போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். உங்களுக்கு புதுசு புதுசாக நிறைய ரீசன்ட் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம், அதுவும் ஹைலி இன்டெகிரேட்டட் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்துருச்சு. ஓகே, ஸோ இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா அசிஸ்ட் டிவைசஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஜென்ரலாக நம்ம இதுக்கெல்லாம் என்ன சொல்லுவோம்னா அசிஸ்ட் டிவைசஸ். Suppose if the human themselves they are not able to do any kind of activities, அவங்களால எந்த ஆக்டிவிட்டியும் பண்ண முடியல, அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு டிவைஸ் மூலிமா ஒரு மேனுவல் அசிஸ்டிங் தேவைப்படுது அப்படின்னா மட்டும்தான் we can go for the assist devices. இந்த ரீசன் அட்வான்ஸ்மெண்ட் அண்ட் டெக்னாலஜிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா highly integrated, okay, integrated and satisfying all kind of criteria which is made by the patient. ஓகே, பேஷண்ட்டுக்கு என்னென்னலாம் தேவைப்படணும்னு நினைக்கிறாங்களோ, எனக்கு இந்த சேம் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கார்டியாக் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா தெரியும். ஸோ கார்டியாக் அரெஸ்ட் வருது, கார்டியாக் வித்தின் 15 to half an hours ஒரு பேஷண்ட்டை நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும்னா ரெக்கவர் பண்ணலாம். ஸோ நீங்கள் வந்து இப்போ கர்நாடகாவில் ஒரு ஆக்டர் வந்து கார்டியாக் அரெஸ்ட்னால இறந்துட்டார், உங்களுக்கே தெரியும், புனித் ராஜ்குமார். ஸோ அவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு சிம்டம்ஸும் இல்லை, லைட்டாக அவருக்கு ஒரு டைஜஸ்டிவ் ப்ராப்ளம் மாதிரி இருந்திருக்கு. ஸோ அவர் ஜிம்முக்கு போகிறாரு, ஜிம்முக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போதே டக்குன்னு கிடினஸ் மாதிரி வந்து விழுந்துட்டார். பட் அந்த டைமில் அவருக்கு ஒரு ஹார்ட் பீட் இருந்திருக்கு, பல்ஸ் இருந்திருக்கு. வித்தின் ஒரு half an hour அவர் வந்து நியர்பை ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்க்கு போயிருந்தார் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் மூலியமாகவே அவர் ரெக்கவர் பண்ண முடியும்னு டாக்டர் சொல்கிறாங்க. ஏன்னா கார்டியாக் அரெஸ்ட் வந்து எப்படி வேணாலும் பீப்புள்ஸ்க்கு வரலாம். நீங்கள் அது வந்து எப்படி வரும் எப்படி போகும்னு சொல்ல முடியாது. இப்போ இருக்கக்கூடிய சினாரியோவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஜென்ரேஷனில் நார்மலாக ஒரு 6 வயசு குழந்தையிலேருந்து 70 வயசு பெரியவர் வரைக்குமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார்டியாக் அரெஸ்ட் வருதுன்னு டாக்டர் சொல்கிறாங்க. இது வந்து 50 ஏஜுக்கு மேலே இருக்கிறவங்களுக்கு தான் வரும், பிபி இருக்கிறவங்களுக்கு வரும், சுகர் இருக்கிறவங்களுக்கு வரும், கொலஸ்ட்ரால் இருக்கிறவங்களுக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. இது எந்த டைமில் எப்படி வேணாலும் வந்து இந்த கார்டியாக் அரெஸ்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகலாம். கார்டியாக் அரெஸ்ட்னா என்ன சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டக்குன்னு வந்து ஹார்ட்டோட பீட் வந்து அப்படியே நின்றும். இந்த சிஸ்டோல் டயஸ்டோல் இருக்கு இல்லையா, கான்ட்ராக்ஷன் ரிலாக்ஸேஷன் ஆஃப் த மசில்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஹார்ட்டோட மசில்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே வந்து அந்த துடிப்பே வந்து டக்குன்னு வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும். அந்த ஹார்ட் பீட் டக்குன்னு ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம இம்மிடியேட்டாக ஒரு ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் கொடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ரெக்கவர் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ அவங்க செஸ்ட் மேலே வச்சு புஷ் பண்ணுவாங்க, ஏர் கொடுப்பாங்க, மவுத் மூலிமா அவங்களுக்கு ஏர் சப்ளை பண்ணிவிட்டு அவங்க ஹார்ட் பீட்டை வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணி விடலாம். ஓகே, எனி கைண்ட் ஆஃப் திங் வி கேன் டூ. அதை நம்ம வந்து அது முன்னாடியே நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கலாம்னா ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் மாதிரி பண்ணியிருந்துருக்கலாம் அவருக்கு. அப்படியுமே பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் பீட்டை வந்து அந்த மாதிரி ஒரு சினாரியோ வந்து கார்டியாக் அரெஸ்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும்போது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கார்டியாக் ரீசக்சிடேஷன் சொல்லுவாங்க. கார்டியாக் ரீசக்சிடேஷன்னா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வென்டிலேட்டரில் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, லங்ஸுக்கு வந்து ஏர் சப்ளை கிடைக்கல அப்படின்னா வென்டிலேட்டர்ஸ் மூலிமா நம்ம ரீசக்சிடேஷன் ப்ராசஸ் பண்ணுவோம். லங்ஸுக்கு தேவையான லங்ஸுக்கு தேவையான ஏரை வந்து சப்ளை பண்ணுவோம். த சேம் கேஸ் கார்டியாக் நம்ம ஹார்ட்டை ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறதுக்கே பார்த்தீங்கன்னா கார்டியாக் ரீசக்சிடேஷன் ஒன்று இருக்குது. ஸோ டெம்பரவரியாக நம்ம அதை அப்ளை பண்ணி வி கேன் ஸ்டிமுலேட் த ஹார்ட் பீட். ஹார்ட் பீட்டை ஒன்ஸ் ஸ்டிமுலேட் பண்ணிட்டோம்னா போதும். நம்ம பிளாக் எத்தனை இருக்குது டூ பை எனி கைண்ட் ஆஃப் மெத்தட், சேம் எக்ஸாம்பிள் எக்கோ மெத்தட் யூஸ் பண்ணலாம், எவ்வளோ பிளாக்ஸ் இருக்குன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். த்ரெட்மில் மூலிமா பண்ணலாம், த்ரெட்மில்லையும் பண்ண முடியல அப்படின்னா எக்கோ இஸ் த பெஸ்ட் ஒன். ஏன்னா எக்கோ பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பிளாக்ஸ் இருக்குது, ரிதம்ஸ் எப்படி, ஹார்ட்டோட ரிதம்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கிளியராக வந்து உங்களுக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணி காட்டிடும். ஈவன் இப்போ நீங்கள் இசிஜி எடுத்தீங்கன்னா கூட சம்டைம்ஸ் வந்து இசிஜியில் கிளியராக வந்து நமக்கு டேட்டாஸ் வந்து கிடைக்காது, நம்ம அதனால் பிக்கப் பண்ண முடியாது. ஓகே,
இசிஜியை விட பெட்டர் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா எக்கோ போயிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ பிளாக்ஸ் இருக்குது, ரிதம் எப்படி வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, ஓகே, நார்மலாக இருக்கா அப்நார்மலாக இருக்கா, ஹார்ட் பீட் வந்து நம்ம அந்த டேடிகார்டியா டேக்கிகார்டியான்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஹார்ட் பீட் வந்து ரொம்ப டூ ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கா இல்லை ஹார்ட் பீட் வந்து ரொம்ப டூ ஸ்லோவாக இருக்கா, ஓகே, அதை ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். ஸோ மெனி பேராமீட்டர்ஸ் வி கேன் டூ வித் தீஸ் ரீசன்ட் டெவலப்மெண்ட்ஸ் இன் தி மெடிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன். ஸோ அது மூலிமா வி கேன் ஈஸிலி ரெக்கவர் த பீப்புள். ஓகே, ஸோ டெத்து ஒரு இமீடியட் டெத்து நடக்கிறத நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா குயிக்காக நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும்னா ரெக்கவர் பண்ணலாம். ஸோ ஹார்ட் அட்டாக் வேறு, கார்டியாக் அரெஸ்ட்டுங்கிறது வேறு. ஹார்ட் அட்டாக் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஹார்ட்டில் போகக்கூடிய வால்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதில் போய் கொழுப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேட் வந்து அப்படியே போய் அண்டிக்கும். ஃபேட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த பேக் கொலஸ்ட்ரால்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஆட் ஆக ஹார்ட்னால வந்து பம்ப் பண்ண முடியாது ஈஸியாக. ஸோ அப்போ பம்ப் பண்ண முடியல அப்படின்னா ஹார்ட் என்ன பண்ணும், ஃபோர்ஸ் பண்ணி பம்ப் பண்ணி பாடியில் இருக்கக்கூடிய ஆர்கன்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா பிளட்டை வந்து சப்ளை பண்ணும். ஓகே, ஸோ அந்த டைமில் வி ஹாவ் டு ரிமூவ் த பிளாக்குங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது, அங்கே போய் எதுவும் ஒன்றும் அடைச்சிக்கிறது கிடையாது. நம்ம ஃபேட்டு, நம்ம சாப்பிட்ற அந்த ஃபேட்டு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இதில் குட் கொலஸ்ட்ரால் பேட் கொலஸ்ட்ரால்ஸ்ன்னு இருக்குது. குட் கொலஸ்ட்ரால்ஸ்னால் ப்ராப்பராக டைஜஸ்ட் ஆகி அந்த கொலஸ்ட்ரால்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளைக்கோஜனாக கன்வெர்ட் ஆகி நம்ம பாடிக்கு தேவையான எனர்ஜியை வந்து சப்ளை பண்ணிடும். பட் பேட் கொலஸ்ட்ரால்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டைஜஸ்டிவ் ஆகாது, அங்கங்கே போய் வால்ஸில் போய் ஒட்டிக்கும். ஓகே, ஸோ நம்ம தேவையில்லாமல் அந்த ஜங்க் ஃபுட்ஸ் சாப்பிட்றது, ஆயில் ஐட்டம்ஸ் அதிகமாக சாப்பிட்றது, ஓகே, வெளியில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வந்து ஹோட்டல்ஸில் அதிகமாக சாப்பிட்றவங்க, ஸோ அவங்க யூஸ் பண்ணுற அந்த ஆயில்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக யூஸ் பண்ண ஆயிலே யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதெல்லாம் சாப்பிடும்போது தான் நமக்கு அந்த பேட் கொலஸ்ட்ரால்ஸ் வந்து போய் அங்கங்கே போய் ஸ்டாக்னண்ட் ஆகிக்கும். இது ஹார்ட் வால்ஸில் போய் வந்து ஸ்டாக்னண்ட் ஆகும்போது தான் ஹார்ட் பிளாக், நமக்கு ஹார்ட்டை வந்து ஹார்ட்டில் வாலில் போகக்கூடிய பிளட்டை வந்து பிளாக் பண்ண ஆரம்பிக்கும். ஸோ அதை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த பிளாக்கை வந்து கிளியர் பண்ணி அனுப்பணும். ஓகே, அந்த பிளாக்கை கிளியர் பண்ணுறது தான் நம்ம வந்து எய்தர் வந்து ஆஞ்சியோகிராம் மூலியமாவோ இல்லை வந்து ஓப்பன் சர்ஜரி மூலியமாவோ நம்ம என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த ஹார்ட் பிளாக்கை வந்து கிளியர் பண்ணிடுவாங்க. ஓகே, த்ரெட்டு வச்சு, த்ரெட்டு தேவைப்பட்டால் த்ரெட் எடுப்பாங்க. ஓகே, ஸோ த்ரெட் இல்லை நார்மலாகவே பிளாக்ஸ் கிளியர் பண்ணலாம் அப்படின்னா ட்ரிப்ஸ் மூலியமாகவே பிளாக்கேஜ் வந்து கிளியர் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ ஹார்ட் அட்டாக்ங்கிறது வேறு. பட் கார்டியாக் அரெஸ்ட்டுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா என்டையராகவே நம்ம ஹார்ட் ஸ்டிமுலேட் ஆகுறது டோட்டலாக அப்படியே ஸ்டாப் ஆகிடும். ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அது ஒரு பர்சிஸ்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் ஒரு 1 மினிட்லேருந்து 3 மினிட்ஸ்க்கு மேலே போயிடுச்சு அப்படின்னாவே பேஷண்ட்டை வந்து மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குள்ளார வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் கொடுத்து நம்ம ஸ்டிமுலேட் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னா வித்தின் ஒரு 1/2 ஹவருக்குள்ளார பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேஷண்ட்டை வந்து இம்மிடியேட்டாக ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் அட்மிட் பண்ணிடும். ஸோ அட்மிட் பண்ணிட்டா கார்டியாக் ரீசக்சிட்டேஷன் ப்ராசஸ் மூலிமா தே கேன் ஸ்டிமுலேட் தி ஹார்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன பண்ணலாம்னா ஸ்டிமுலேட் பண்ணிடலாம். ஸோ இது எல்லாமே ரீசன்ட் அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ்லாம் நிறைய வந்து டெக்னிக்ஸ் இருக்குது. பட் எனிவே இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது டாக்டரை வந்து நம்ம நேரில் போய் பார்த்தா மட்டும்தான் நம்மளால் வந்து கியூர் பண்ண முடியும். கரெக்டாக வீட்டில் இருந்து ஹோம் ரெமிடிஸ் மூலியமாகவும் நம்மளால் இது வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து அவங்கள வந்து ரெக்கவர் பண்ண முடியாது. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சடனாக ரியாக்ட் பண்ணக்கூடிய டிசீஸஸ். இது ரொம்ப நாளாக அவங்க பாடியில் வந்து பர்சிஸ்ட் ஆகிருக்கலாம். கார்டியாக் அரெஸ்ட் வரதுக்கு காரணம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெராய்ட்ஸ் அதிகமாக எடுத்துக்கிறது. ஓகே, ஸோ அவங்க பாடியில் வந்து ஸ்டெராய்ட்ஸ் அதிகமாக எடுத்தாலும் சரி, நிறைய ஸ்டெராய்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜிம்ல எல்லாம் போனீங்கன்னா அந்த ஜிம் ட்ரைனர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்க பாடியை நல்லா ஃபிட்டாக வைக்கணும், மசில்ஸை வந்து நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க ஒரு சம் கைண்ட் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ் கொடுப்பாங்க. இந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சஜஷன் பண்ணுவாங்க. இல்லை அவங்களே வந்து அதை வாங்கி வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வரக்கூடிய பர்சன்ஸ்க்கு வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, ட்ரைனிங்க்கு வரவங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க. அது அளவுக்கு அதிகமாக அவங்க எடுத்துக்கிட்டாவே இந்த மாதிரி கார்டியாக் அரெஸ்ட் வரதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குன்னு இப்போ ரீசன்ட் சர்வே அவருடைய அந்த ஆக்டரோட டெத்துக்கு அப்புறம் நிறைய டாக்டர்ஸ் வந்து அந்த மாதிரி எடுத்துக்காதீங்க மேக்ஸிமம். ஏன்னா அது வந்து நம்ம பாடிக்கு என்ன தேவைங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சம் கைண்ட் ஆஃப் ஒரு டெக்னிக்கல், அதாவது டாக்டர்கிட்ட தான் நம்ம போய் கன்சல்ட் பண்ணி என் வெயிட்டை எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம அவங்ககிட்ட மூலியமாக தான் சஜஷன் கேட்டு வாங்க முடியும். நார்மலாக ஒரு ஜிம் ட்ரைனர்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க பாடிக்கு அது ஃபிட்டாக இருக்கலாம், பட் இது அந்த ப்ரோட்டீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே ஃபிட் ஆகுமானா ஆகாது. ஓகே, இந்த மாதிரி நிறைய இஷ்யூஸ் இருக்குது. இதனால தான் வந்து வரலாங்கன்னு ஒரு சஜஷன் சொல்கிறாங்க. மேபி
இன்னொரு விஷயமும் இருக்குது, ஸ்ட்ரெஸ்ஸு. ரொம்ப அளவுக்கு அதிகமாக நீங்கள் ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருந்தீங்கன்னா கூட இந்த கார்டியாக் அரெஸ்ட் வர்றதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குன்னு இப்போ ரீசன்ட் சர்வே சொல்கிறாங்க. ஸோ அதிகமாக ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஆகுறது, ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுறது, ஓகே, ஃபுட்டை வந்து கரெக்டாக டைமுக்கு எடுத்துக்காமல் இருக்கிறது, அதே மாதிரி நைட்டு வந்து அன்டைமில் தூங்குறது, 1 மணி 2 மணிக்கு தூங்குறது, காலையில் 9 மணி 10 மணிக்கு எந்திரிக்கிறது. ஸோ இந்த மாதிரி டே பை டே ஆக்டிவிட்டியை நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக சேஞ்ச் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அது ஏஜ் ஆக ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து வால்ஸில் க்ரியேட் பண்ணிடும். ஹார்ட்டோட வால்ஸில் அந்த ஸ்ட்ரெஸ் க்ரியேட் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பிளட் ஃப்ளோ வந்து ஸ்மூத்தாக இருக்காது, பிளட் ஃப்ளோ வந்து ரொம்ப ஹார்டாக தான் இருக்கும். ஹார்ட்னால ஈஸியாக பம்ப் பண்ண முடியாது. ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் ரொம்ப நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்குறோம். அதே மாதிரி நிறைய ஃபுட் ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து நம்ம வெளியில் அதிகமாக சாப்பிட்றது, அதிகமாக ஃபேட் ஐட்டம் சாப்பிட்றது, ஓகே, ஆயில் ஐட்டம் சாப்பிட்றது, இந்த மாதிரி எடுத்துக்கும் போது ஹார்ட்னால பம்பிங் வந்து டோட்டலாக ஸ்டாப் ஆகிடும். டக்குன்னு ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா எல்லா ஆர்கானுக்கும் போகக்கூடிய பிளட் வந்து அப்படியே ஸ்டாப் ஆகிடும். இட் வில் லீட் டு டெத். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஜென்ரலாக வந்து இந்த டிசீஸ் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. கார்டியாக் அரெஸ்ட்னால என்ன ப்ராப்ளம் வருது. இது இப்போ ரீசெண்டாக அவர் புனித் ராஜ்குமார் அவருடைய டெத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து போய் பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் வந்து டெஸ்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. அவங்களுடைய கார்டியாக் வந்து எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது, நார்மலாக இருக்கா அப்நார்மலாக இருக்கா அப்படிங்கிறது டெஸ்ட் வந்து அதிகமாக வருதுன்னு இப்போ டாக்டர்ஸ் வந்து சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ மெயின் திங் ப்ராப்பர் எக்ஸசைஸ் இருக்கணும். நான் சொல்கிற மாதிரி டயட் கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணணும். இந்த ஏஜ் தானே என்ன வேணாலும் சாப்பிட்லான்னு இப்போ இருக்கக்கூடிய ஜென்ரேஷனில் நீங்கள் அப்படி சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்கள் ஹெல்த்துக்கு நல்லது கிடையாது. ஏன்னா பிஃபோர் ஒரு 40 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி உங்களுடைய பேரண்ட்ஸ் சாப்பிட்டதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் ஃபுட்டே கிடையாது, அதாவது சாப்பாடே கிடையாது. அவங்களுக்கு மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா களி கஞ்சி அந்த மாதிரி கொடுத்து தான் அவங்க பாடியை வந்து வளர்த்துக்கிட்டாங்க. பட் இப்போ நம்ம சாப்பிட்றது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஒயிட் தான், எல்லாமே மிக்சடு. ஓகே, நிறைய மிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டி டோட்டலாக கம்மியாயிடுது. குவாலிட்டி கம்மியாயிடுச்சுனாவே அதை நம்ம சாப்பிடும்போது நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய செல்ஸோட ஆக்டிவிட்டியும் அந்த ஜென்ரிக் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாகவே ஜீன்ஸ் மாறுறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. ஓகே, ஸோ இது எல்லாமே நம்ம பாடியை நம்ம கரெக்டாக வச்சுக்கிறது பொறுத்து தான் இருக்குது ஒரு விஷயம். இன்னொரு விஷயம், ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் இருக்கணும். ஸ்ட்ரெஸ் ரொம்ப அதிகமாக கொடுத்தீங்கன்னாவே நீங்கள் என்ன தான் நல்லா ஃபுட்டு சாப்பிட்டாலும் சரி, டெய்லி எக்ஸசைஸ் பண்ணி யோகா பண்ணாலும் சரி, ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாக இருந்தாலும் இந்த கார்டியாக் அரெஸ்ட் வரதுக்கு நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குன்னு இப்போ ரீசன்ட் சர்வே வந்து சஜஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் ஃப்ரீயாக ஹாப்பியாக இருங்க. ஓகே, எதுலேயுமே டெடிகேட்டிவாக இருங்க, பாடி கரெக்டாக ஃபிட்டாக வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு இப்போ இருக்கக்கூடிய ரீசன்ட் சர்வேயில் பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக அவங்க சஜஷன் சொல்கிறதே அதுதான். ஓகே, ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயாக இருந்துட்டாங்கன்னாவே மேக்ஸிமம் 75% ஆஃப் டிசீஸை வந்து நம்ம டோட்டலாக அவாய்ட் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஸோ இதை நான் ஏன் எதுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இப்போது ஏன்னா அவரோட புனித் ராஜ்குமாரோடைய டெத்துக்கு அப்புறம் நான் நிறைய ஏன் இந்த கார்டியாக் அரெஸ்ட் வருது, எதனால இந்த ப்ராப்ளம், ஓகே, ஸோ இதனால் எத்தனை பேர் ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆகுறாங்க இப்போ ரீசன் இதில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய யூடியூப் வீடியோஸு ப்ளஸ் நிறைய ஆர்டிகல்ஸ்லாம் எடுத்து பார்த்தேன். ஓகே, அந்த ஆர்டிகல்ஸில் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர்ஸ் இப்போ சொல்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 20 இயர்ஸ் பேக் வேணால் அந்த கார்டியாக் அரெஸ்ட் வந்து ஒரு 60 ஏஜுக்கு மேலே இருக்கிறவங்களுக்கு வந்துச்சுன்னு சொல்கிறாங்க. பட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக 6 வயசு குழந்தையிலேருந்து 70 வயசு பெரியவர் வரைக்குமே இந்த கார்டியாக் அரெஸ்ட் வருதுன்னு சொல்கிறாங்க. இது எதனாலன்னா இன் டெர்ம்ஸ் ஆஃப் ஃபுட்னால வரலாம் அப்படிங்கிறாங்க, இன் டெர்ம்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ்னால வரலாம் அப்படிங்கிறாங்க, இன் டெர்ம்ஸ் ஆஃப் இர்ரெகுலர் ப்ராக்டிஸ், அதாவது இர்ரெகுலர் எக்ஸசைஸ்னால வரலாம் அப்படிங்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ இர்ரெகுலர் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்டு தான் மேஜராக பார்க்குறது, ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்டு தான். ஓகே, ஸோ இப்போ எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வெளியில் ஹோட்டல்ஸ்ல எல்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எல்லா இடத்துலையுமே அஜினோமோட்டோ தான் போட்டு கலக்குறாங்க. அஜினோமோட்டோ போட்டிங்கன்னா அது சைனாவோட ப்ராடக்ட். ஓகே, அது அஜினோமோட்டோ வந்து நீங்கள் வெளியில் ஹோட்டல்ஸ்லாம் போய் சாப்பிடும்போது வெஜ்ஜாக இருந்தாலும் சரி, நான்வெஜ்ஜாக இருந்தாலும் சரி, ஸ்வீட்டாக இருந்தாலும் சரி, காரமாக இருந்தாலும் சரி, ஓகே, எல்லாத்துலேயும் அதை மிக்ஸ்அப் பண்ண அந்த டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி அது அந்த அஜினோமோட்டோ வந்து ஸ்வீட்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டேஸ்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணி விடும், காரம்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டேஸ்ட்டு, வெஜ்ஜு நான்வெஜ்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டேஸ்ட்டை வந்து கொடுத்துரும். அந்த டேஸ்ட் நல்லா இருக்கிறதுனால பீப்புள்ஸ் வந்து அதிகமாக அதை வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸோ அதுதான் மேஜராக ப்ராப்ளத்தை வந்து கிரியேட் பண்ணுது. ஓகே, ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு மேக்ஸிமம் ஹோம் ஃபுட்டை எடுத்துக்கோங்க, அதுதான் பெஸ்ட்டு. ஓகே, சப்போஸ் ஹாஸ்டல்ஸில் இருந்தீங்கனாலும் அதிகமாக நியூட்ரிஷன் ஐட்டம்ஸ் நிறைய எடுத்துக்கலாம், ஃப்ரூட்ஸ் நிறைய எடுத்துக்கலாம், பச்சை காய்கறிகள் நிறைய, வெஜிடபிள்ஸ் நிறைய சாப்பிட்லாம். ஓகே,
ஸோ இப்படி நீங்கள் வச்சு இப்போ இருந்து நீங்கள் ஏஜில் இந்த ஏஜில் நீங்கள் கரெக்டாக ஃபிட்டாக வச்சிங்கன்னா தான் 60-70 ஏஜ் நீங்கள் போகும்போது உங்கள் பாடி வந்து எதுவாக இருந்தாலும் தாங்குற அளவுக்கு ஒரு ஸ்டேபிளாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ அந்த அளவுக்கு டபிள்யூபிசி கவுண்ட்டோ ஆர்பிசி கவுண்ட்டோ வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா we can manage it எனி கைண்ட் ஆஃப் டிசீசஸ். ஓகே, we can manage it. நோயே வராதுன்னு சொல்ல முடியாது, எல்லாருக்குமே நோய் வரும். ஓகே, அந்த எதிர்க்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டியை வந்து நம்ம தான் பில்ட் பண்ணணும். அதுக்கு ப்ராப்பரான நியூட்ரிஷன் ஐட்டம்ஸ் சாப்பிட்டோம்னாவே சரி, ஆட்டோமேட்டிக்காக இதை அவாய்ட் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஸோ ஃபைன். இப்போ டாபிக்ல போயிடலாம். ஓகே, ஸோ டெலிமெடிஷன். ஸோ டெலிமெடிஷன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெலினாவே உங்களுக்கு தெரியும், த்ரூ நம்ம அந்த காலத்தில் பேசுனது எல்லாமே டெலிஃபோன்ஸில் தான் மேக்ஸிமம் எல்லாம் பேசணும். ஓகே, வயர்டு, இப்போ எல்லாமே ஒயர்லெஸ். இதில் எப்படி டெலிமெடிஷன் ஒரு கான்செப்ட் வந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, டெலிவரி ஆஃப் ஹெல்த் கேர் சர்வீசஸ். சப்போஸ் வந்து நான் டாக்டரை போய் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் போய் பார்க்க முடியல, நான் வீட்டிலேருந்தே டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படிங்கிற போது மட்டும்தான் they go for the telemedicine concept. Okay, suppose the healthcare professionals, those who are located in some distances, they can exchange the information in order to reduce the impact of diseases, or for diagnosis purpose, or for treatment, or for prevention of diseases and injuries. ஓகே, கிராமத்தில் எவனோ ஒருத்தனுக்கு ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு. ஓகே, பட் அவங்க எமர்ஜென்சி நீடுனா கண்டிப்பாக டாக்டர் வந்து கன்சல்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். இல்லை ரொம்ப காயம் ரொம்ப அந்த அளவுக்குலாம் இல்லை, நார்மலாகவே எனக்கு பார்க்கும்போது இந்த காயம் வந்து ரொம்ப 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 நார்மலாக இருக்குது, அதை ஈஸியாக ரெக்கவர் பண்ண முடியும்னு எனக்கே தோணுது அப்படின்னா இமீடியட்டாக டாக்டர்ஸ் என்ன பண்ணலாம், டெலிகேர், அதாவது டெலிமெடிஷன் கான்செப்ட் மூலிமா தே கேன் கன்சல்ட் த்ரூ தி வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் மோட். ஸோ வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் மோட் மூலிமா டாக்டர் என்ன பண்ணுவார், அங்கேருந்து என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது ஓகே அப்படிங்கிறத வந்து உங்ககிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணுவார் த்ரூ த ஆடியோ அண்ட் விசுவல் இன்ஃபர்மேஷன். உங்களை நேரில் பார்க்குறது, உங்ககிட்ட டேட்டாவை வாங்குறது. ஓகே, த்ரூ ஆடியோ சிக்னல்ஸ் மூலிமா தே கேன் கம் டு த கன்க்ளூஷன் வெதர் வந்து டிசீஸோட இம்பேக்ட் வந்து நார்மலாக இருக்கா இல்லை ரொம்ப அப்நார்மலாக அவர் இருக்காரா அப்படிங்கிறத டாக்டர் வந்து இமீடியட்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம். ஸோ இது ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலராக இப்போ ஒரு ஜென்ரல் ஒரு மெயினாக ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸில் வந்து மேஜரான ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆகிடுச்சு, பேஷண்ட்டை வந்து இந்த டெலிமெடிஷன் கான்செப்ட் மூலிமா க்யூர் பண்ண முடியாதுன்னா கண்டிப்பாக இன்பர்சனாக ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் போய் அட்மிட் ஆகி தான் ஆகணும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா, டிசீஸோட சிவியாரிட்டி பொறுத்து வி கேன் அப்ளை திஸ் கான்செப்ட். ஓகே, டிசீஸோட சிவியாரிட்டி வந்து ரொம்ப நார்மலாக இருக்குது அப்படின்னா வி கேன் க்யூர் ஃப்ரம் ரெக்கவர்ட் டேட்டா மூலிமா நம்ம க்யூர் பண்ண முடியும் அப்படின்னா வி கேன் கன்சல்ட் த டாக்டர் த்ரூ தி டெலிமெடிஷன். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ யூஸ்டு ஃபார் ரிசர்ச் அண்ட் கண்டினியூங் எஜுகேஷன் ஆஃப் ஹெல்த் கேர் ப்ரொவைடர்ஸ். இப்போ எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் நீங்கள் சென்னையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மியாட் ஹாஸ்பிட்டல்னு சொல்லுவாங்க, அங்கே எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எல்லாமே டெலிமெடிஷன் கான்செப்ட் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. கோயம்புத்தூர்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ராயல் கேர் ஹாஸ்பிட்டல்லையும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டெலிமெடிஷன் கான்செப்ட் வந்து வந்துருச்சு. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஆன்லைனில் வந்து அப்பாயின்மெண்ட் போட்டுக்கிறோம் அவங்களுடைய வெப்சைட்லேயே. ஸோ டாக்டர் வந்து அந்த டைமுக்கு வந்து லாகின் பண்ணுவார், பேஷண்ட்டும் லாகின் பண்ணுவோம். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஒரு 10:15 to 10:30னா 10:15க்கு நீங்கள் லாகின் பண்ணிடணும், டாக்டர் வந்து அவைலபிளாக இருப்பார். ஓகே, உங்களுக்கு என்ன இஷ்யூஸ் இருக்குது, என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு முதல்ல உங்கள்கிட்ட ஓரலாக கேட்பார். ஓகே, ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மெடிக்கேஷன்ஸ் வந்து சப்ளை பண்ணுவார். எதர் என்ன மோடு யூஸ் பண்ணலாம்னா எதர் வாட்ஸ்அப் மூலிமா அனுப்பலாம், ஆர் எதர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயில் மூலிமா அவர்களுடைய லெட்டர்களில் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைன் பண்ணி இந்த ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி மெயில் மூலிமா அனுப்பலாம். அதை நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துகிட்டு நியர்பை மெடிக்கல்ஸில் போய் நம்ம ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் வந்து வாங்கிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து டெலிமெடிஷன் கான்செப்ட். ஓகே, ஸோ டுடே டெலிமெடிஷன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வி கேன் வீடியோ டெலிஃபோனிக் கான்செப்ட்ஸ் வந்து வந்துருச்சு. ஆரம்பத்துல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டெலிமெடிஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி ஆடியோ தான். ஓகே, ஸ்டார்டிங்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி ஆடியோ தான். ஸோ ஃபோன் பண்ணி கேட்பார், என்ன இஷ்யூஸ் இருக்குது என்னன்னு சொல்லுவார் பேஷண்ட்டு. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டாக்டர் என்ன பண்ணுவார், இந்த மெடிக்கேஷன்ஸ் எடுத்துக்கோங்கன்னு சொல்லி ஓரலாக சொல்லிடுவார். இப்போ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ டெலிஃபோனி. ஓகே, ஸோ இந்த பிக்சர் பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும். ஸோ இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸோ
இது வந்து ஒரு டெலிமெடிஷன் டிவைஸ். இந்த டிவைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வீடியோ டெலிஃபோனிக் டிவைஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ இதில் டாக்டர்ஸும் சரி பேஷண்ட்டும் சரி போத் கேன் இன்ட்ராக்ட் வித் ஈச் அதர். அவங்க ரெண்டு பேருமே இன்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் பேசுகிற ஆடியோ, என்னுடைய பிக்சர், என்னுடைய வீடியோ, இது எல்லாமே டாக்டருக்கு விசுவலைஸ் ஆகும். ஸோ டாக்டரும் பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய ஆடியோ வீடியோ எல்லாமே பேஷண்ட்டுக்கு வந்து விசுவலைஸ் ஆகும். ஸோ டைரக்ட்லி தே கேன் கம்யூனிகேட் ஈச் அதர். ஓகே. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக வந்திருக்கக்கூடிய அது ஒரு அட்வான்ஸ்மெண்ட். ஓகே. ஸோ இது ஒன் டைப் ஆஃப் கான்செப்ட். ஓகே. ஸோ இது மூலிமா டாக்டர் வந்து தே கேன் கிவ் தி மெடிகேஷன்ஸ். ஸோ என்ன டைப் ஆஃப் மெடிகேஷன்ஸ் வந்து பேஷண்ட் எடுத்துக்கணுங்கிறது எல்லாமே சப்ளை பண்ணலாம். ஓகே. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தி வாட் ஆர் த கேட்டகரிஸ் ஆஃப் டெலிமெடிஷன். என்னென்ன கேட்டகரிஸ் இருக்குது? ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோர் அண்ட் ஃபார்வர்டு, ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா ரிமோட் பேஷண்ட் மானிட்டரிங், தேர்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரியல் டைம் இன்ட்ராக்டிவ் சர்வீசஸ். ஓகே. ஸ்டோர் அண்ட் ஃபார்வர்ட் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ எனக்கு என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் என்ன பண்ணுவேன்னா எய்தர் ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்டு ஆர் பிளட் டெஸ்ட் எடுத்து டாக்டரோட மெயிலுக்கு அனுப்பிடுவேன். அப்போ அந்த டைம் வந்து ஆன்லைனில் டாக்டர் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. அவர் ஒரு சம்டைம்ஸ் அவர் ஃப்ரீயாக இருக்கிறப்ப அவர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா மெயில் ஓப்பன் பண்ணி உங்களுடைய ஸ்கேனிங் ரிப்போர்ட்டு, உங்களுடைய பயாலஜிக்கல் ஹிஸ்ட்ரிஸ் எல்லாத்தையுமே ரிவ்யூ பண்ணுவார். அதை பார்த்துட்டு அவர் என்ன பண்ணுவார், சேம் மெயிலே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் போட்டு உங்களுக்கு மெயில் பண்ணிடுவார். நீங்கள் அந்த டைம் ஆன்லைனில் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஓகே. இதுக்கு பேர் தான் ஸ்டோர் அண்ட் ஃபார்வர்ட். ஸ்டோர் பண்ணி டேட்டாவை ஃபார்வர்ட் பண்ணுறீங்க. இங்கே வந்து போத் டாக்டர்ஸ் அண்ட் பேஷண்ட்ஸ் ஆர் நாட் லொக்கேட்டட் இன் தி ஆன்லைன் மோட். ஆன்லைன் மோடில் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. they can be located in the offline mode. So whenever the doctor is free at the available time, he can see the mail or he can see the any social kind of apps. Okay. And look at the history, biological history report of the patient, and from that he can give the medications வந்து அவர் கொடுக்கலாம். ஓகே. ஸோ பேஷண்ட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைமில் ஆன்லைனில் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. அவருடைய ஃப்ரீ டைமில் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்து டாக்டர் மெடிகேஷன்ஸ் அனுப்பிச்சதும் அவர் என்ன பண்ணுவார், அதை எடுத்துகிட்டு போய் நியர்பை மெடிக்கல்ஸில் போயிட்டு என்ன பண்ணலான்னா மெடிகேஷன்ஸ் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் வாங்கிக்கலாம். ஓகே. ஸோ திஸ் கைண்ட் ஆஃப் மெத்தட் இஸ் நோன் ஆஃப் தி ஸ்டோர் அண்ட் ஃபார்வர்ட் டெலிமெடிஷன் கான்செப்ட். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரிமோட் பேஷண்ட் மானிட்டரிங். ரிமோட் பேஷண்ட் மானிட்டரிங்னா சப்போஸ் இந்த நிறைய பெரிய பெரிய விவிஐபிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னா அவங்களால வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல எல்லாம் ஒரு 1 month ஆர் 45 days ஆர் 60 days எல்லாம் இருக்க முடியாது. ஸோ மேஜரான இஷ்யூஸ் இருக்கலாம். அதாவது ஒரு கேன்சர் இருக்கலாம், ஆர் ஏதாவது பிரைன் டியூமர்ஸ் இருக்கலாம், அதாவது வந்து கால் வந்து கிராக் ஆகிருக்கலாம். ஓகே. எனி கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ் மே ஹேப்பன். அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒன்று நடந்திருக்கு. அதை வந்து எல்லாம் மினிமம் 6 months நீங்கள் வந்து பெட் ரெஸ்ட் தான் இருந்தாகணும் அப்படின்னா அவங்க வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ த்ரூ தி ரிமோட் பேஷண்ட் மானிட்டரிங் கான்செப்ட் மூலமா அவங்க என்ன பண்ணிடலாம்னா ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம். இது வந்து செல்ஃப் டயக்னோசிஸ், செல்ஃப் ட்ரீட்மெண்ட், ஓகே, செல்ஃப் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் டிசீசஸ் ஆர் இன்ஜுரிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டாக்டர்ஸ் வந்து he may be located in somewhere else. அவர் வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லேயே இருக்கலாம், அவர் வீட்லேயே இருக்கலாம். அவர் என்ன பண்ணுவார், அப்பப்போ வந்து அந்த பேஷண்ட் வந்து ஹோமில் இருக்காங்க அப்படின்னா வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து அவர் ரிவ்யூ பண்ணுவார். போன வாரத்தை விட இந்த வாரம் எப்படி பெட்டராக இருக்குது, இல்லை எவ்ரி 15 daysக்கு ஒரு தடவை அவங்க என்ன ட்ரீட்மெண்ட் வந்து எடுத்துக்கணும், என்ன செக்அப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணுவார்னா மெயில் மூலிமா அனுப்பிடுவார். ஸோ அதை ஒன்ஸ் அவங்க எடுத்துக்கிட்டு அவங்க வந்து வீட்டில் இருந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா செக்அப் எந்த ரிப்போர்ட்டாக எந்த ஒரு ஸ்கேனாக இருந்தாலும் சரி நியர்பை ஸ்கேனிங் சென்டரில் எடுத்துகிட்டு அதை ரிப்போர்ட் அனுப்பிச்சிடுவாங்க. டாக்டர் வந்து இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நியர்பை பார்த்தீங்கன்னா சேம் டெலிமெடிசன் கான்செப்ட் தான். பட் என்ன ஒரு விஷயம் இதில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கான்செப்ட் பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது ரிமோட் பேஷண்ட் மானிட்டரிங் பொறுத்த வரைக்கும் டாக்டர் வந்து அப்பப்போ நேரில் போய் பார்க்கணுன்னு அவசியம் கிடையாது. வீட்டிலேருந்தே ரிவ்யூ பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஸோ வீட்டிலேருந்தே அவங்களுக்கு வந்து குளுக்கோஸ் சப்ளை பண்ணுறாங்க, இல்லை வீட்டிலேருந்தே வந்து செல்ஃப் கேர் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னா இங்கேருந்தே ரிவ்யூ பண்ணி அவங்க என்ன பண்ணலான்னா ஸோ அவங்க பார்த்துக்கக்கூடிய 8 persons யாரோ அவங்கக்கிட்ட வந்து இந்த சஜஷன் சொல்லலாம். இந்த டைமுக்கு இந்த மெடிசன்ஸ் கொடுங்க, இந்த டைமுக்கு இந்த மெடிசன்ஸ் கொடுங்கன்னு ரிமோட்லேயே வந்து என்ன பண்ணலான்னா தே கேன் மானிட்டர் தி பேஷண்ட். அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் இஸ் தி
ரியல் டைம் இன்டராக்டிவ் சர்வீசஸ். ரியல் டைம் இன்டராக்டிவ் சர்வீசஸ்னா ஒன் டு ஒன். ஓகே, நேரில் மீட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக வீடியோ டெலிஃபோனிங் மெத்தட் மூலியமாவோ அல்லது வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் மூலியமாவோ டாக்டர்ஸும் பேஷண்ட்டும் மீட் பண்ணுறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரியல் டைம் இன்டராக்டிவ் சர்வீசஸ். இல்லை எனக்கு வந்து இமிடியேட்டாக டாக்டர் பார்த்தே ஆகணும், ஸோ அவர்கிட்ட கன்சல்டேஷன் வந்து நேரில் நான் வாங்க முடியல, பட் ஆன்லைனில் நான் அவர்கிட்ட கன்சல்டேஷன் வாங்கணும்னு நினச்சா தே கேன் கன்சல்ட் த்ரூ தி வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் மோட். ஓகே, அப்போ வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் மோட்லேயே ஒன் டு ஒன் நேர்லேயே பார்த்து என்ன பண்ணலாம்னா டாக்டர்கிட்ட வந்து என்ன மெடிகேஷன்ஸ் வேணும் அப்படிங்கிறத பேஷண்ட் வந்து கேட்டு வாங்கிக்கலாம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த தேர்ட் மெத்தட் ஆஃப் டெலிமெடிஷன், தட் இஸ் ரியல் டைம் இன்டராக்டிவ் சர்வீசஸ். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த கேட்டகரிஸ் ஆஃப் டெலிமெடிஷன் கான்செப்ட். ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தி அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் டெலிமெடிஷன்ஸ். என்னென்ன அப்ளிகேஷன், இதனால் என்ன நமக்கு யூஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்க்கும் ஃபிசிஷியன்ஸ்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஈஸியாக எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகுது. ஒரு விஷயம், ஒரு குரூப் ஆஃப் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், ரிசர்ச் சென்டர், இது ஒரு நெட்வொர்க் மாதிரி நம்ம ஃபார்மலைஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ ஒன்ஸ் வந்து பேஷண்ட் வந்து ஆன்லைனில் வராங்க அப்படின்னா தே கேன் ஸ்டோர் தேர் டேட்டா. எப்போல்லாம் வந்து பேஷண்ட்டுக்குன்னு ஒரு ஐடி கொடுத்துருவாங்க. இந்த பேஷண்ட் மீட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த பேஷண்ட்டோட ஐடியை வச்சு டாக்டர் என்ன பண்ணிடுவார், அந்த பேஷண்ட்டோட ஹிஸ்ட்ரியை வந்து ஆன்லைன்லேயே என்ன பண்ணிடுவார், எடுத்துருவார். இதுக்கு முன்னாடி அவருக்கு என்ன பிரச்சனை இருந்தது, இப்போ என்ன ப்ராப்ளத்துக்காக வந்திருக்காரு, ஓகே, இவருக்கு ஏதாவது பயாப்சி டெஸ்ட் எடுத்திருக்கோமா, ஹிஸ்டரிக்கலாக ஏதாவது அவருக்கு அந்த பிளட்ல ஏதாவது இஷ்யூஸ் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா தே கேன் கெட் இட். ஸோ திஸ் இஸ் செகண்ட் ஒன், தட் இஸ் குரூப் ஆஃப் நெட்வொர்க்கிங். ஓகே, ஸோ இதில் வந்து எல்லாருமே இன்டர் கனெக்ட் ஆயிடுவாங்க. ஹாஸ்பிட்டல்ஸு, ரிசர்ச் சென்டர்ஸு, ஹெல்த் கேர் கிளினிக்ஸு, இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி கேன் மேக் எ நெட்வொர்க் அண்ட் லிங்கிங் ரூரல் ஹெல்த் கிளினிக்ஸ் டு தி சென்ட்ரல் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ். அதான் சொல்கிறேன், கிளினிக்ஸ் எல்லாத்தையும் சென்ட்ரல் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்க்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா லிங்கேஜ் கொடுக்கலாம். இப்போ பேஷண்ட் இருக்காங்க, பேஷண்ட்டால் வந்து பெரிய ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வர முடியல, இல்லை கிளினிக்லேருந்து எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னா ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அந்த இன்டர்நெட் கனெக்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஓகே, ஸோ சப்ஸ்கிரைபர் லைன் வந்து அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா நெட் கனெக்ஷன்ஸ் மூலியமாகவே என்ன பண்ணலாம்னா ரூரல் ஹெல்த் கிளினிக்லேருந்து மெயின் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கக்கூடிய டாக்டருக்கு என்ன பண்ணலாம்னா தே கேன் கம்யூனிகேட் இட். ஓகே, இல்லை ரொம்ப ரூரல் ஏரியாவுக்கும் அர்பன் ஏரியாவுக்கும் ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ் இருக்குன்னா அப்படின்னா பேஷண்ட் என்ன பண்ணலாம்னா, பேஷண்ட் வந்து ரூரல் ஏரியாவில் லொக்கேட் ஆகிருக்காருன்னா அவர் நியர்பை ஹெல்த் சென்டருக்கு போயிட்டு அங்கேருந்து என்ன பண்ணலாம்னா டாக்டரை வந்து மெயின் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் வந்து கன்சல்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அவங்க கொடுக்குற ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ், மெடிக்கேஷன்ஸை வந்து ரூரல் ஹெல்த் கிளினிக் மூலியமாகவே பேஷண்ட்டுக்கு வந்து என்ன பண்ணலாம்னா சப்ளை பண்ணலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் த தேர்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் டெலிமெடிஷன். அண்ட் ஃபோர்த் ஒன் இஸ் வீடியோ கான்ஃபரன்சிங். ஓகே, ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பேர் வந்து இன்டர் கனெக்ட் ஆகலாம். வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்துருவாங்க. ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு 15 மினிட்ஸ் அப்பாயின்மெண்ட் அப்படின்னா இன்னைக்கு டாக்டர் வந்து ஒரு 15 மினிட்ஸ் மேக்ஸிமம் டாக்டர்ஸ் எடுத்துக்க மாட்டாங்க. மேக்ஸிமம் ஒரு மினிமம் 2 to 3 மினிட்ஸ்லேயே டாக்டர்ஸ் வந்து அனலைஸ் பண்ணிவிடுவாங்க. அவங்களுக்கு என்ன ஹெல்த்தில் இஷ்யூஸ் இருக்குது, அவங்களுக்கு என்ன மெடிக்கேஷன் தேவைப்படுது அப்படிங்கிறத டாக்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைனில் பார்த்த உடனே ஐடென்டிஃபை பண்ணிடுவாங்க. ஓகே, பட் இதில் மேஜர் என்ன இஷ்யூஸ் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நேரில் போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இப்போ இருக்கக்கூடிய கோவிட் என்விரான்மெண்ட்டில் நேரில் போய் நீங்கள் வந்து ஒரு காய்ச்சல்னு போகிறீங்க, இல்லை தலைவலின்னு போகிறீங்க, இல்லை கோல்டுன்னு போகிறீங்க அப்படின்னா ஸோ நேரில் போனீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆக்சிஜன் செக் பண்ணுவாங்க, எவ்வளோ ஆக்சிஜன் லெவல் இருக்குது, ஆக்சிமீட்டர் மூலிமா ஆக்சிஜன் லெவல் செக் பண்ணுவாங்க, ஒரு விஷயம். ரெண்டாவது உங்களுடைய வெயிட் செக் பண்ணுவாங்க, ரெண்டாவது விஷயம். மூணாவது உங்களுடைய டெம்பரேச்சர் செக் பண்ணுவாங்க. ஓகே, நாலாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பிபி செக் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த 4 பேராமீட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேரில் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் போனால் மட்டும்தான் பார்க்க முடியும். பட் வீட்டிலேருந்து இதெல்லாம் செக் பண்ண முடியுமானா கண்டிப்பாக முடியாது. வீட்டிலேருந்து நம்ம அசிஸ்ட் டிவைசஸ் எடுத்துக்கலாம். ஏன் நீங்கள் பிபிக்கு பிபி மீட்டர் எடுத்துக்கலாம், சுகருக்கு சுகர் மீட்டர் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, வீட்டிலேருந்து எடுக்கலாம். நான் ஆல்ரெடி சொல்கிற மாதிரி இந்த அசிஸ்ட் டிவைசஸில் இப்போ ரீசெண்டாக வந்திருக்கக்கூடிய மேஜரான அந்த அசிஸ்ட் டிவைசஸ், இந்த பிபி பார்க்குறது, சுகர் பார்க்குறது பார்த்தீங்கன்னா +20 +30 இன்க்ரீஸ் பண்ணி தான் காட்டும். ஓகே, அது வந்து அவனே வந்து சொல்லியிருக்கான், இது வந்து அக்யூரேட்டான ரீடிங்னு சொல்ல முடியாது, ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ பிபி செக் பண்ணுறதா இருந்தால் நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட போயிட்டு டாக்டர் வந்து கையில் வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்பிக்மோ மேனோமீட்டர் மூலிமா தான், ஓகே, ஸோ அந்த கஃப் வால்வ் மூலிமா தான் டாக்டர் வந்து ப்ரெஷர் ஏற்றி உங்களுடைய சிஸ்டோல் ப்ரெஷர் எவ்வளவு, உங்களுடைய டயஸ்டோல் ப்ரெஷர்ஸ் எவ்வளவு அப்படிங்கிறத அவரால் மானிட்டர் பண்ண முடியும். இதில் நேரில் வந்து 1 to 1 டைரெக்டாக பார்த்தா தான் பண்ண முடியும்.
பட் த்ரூ டெலிமெடிஷன்ஸ் மூலிமா இது பண்ண முடியுமானா இட்ஸ் நாட் அட் ஆல் பாசிபிள். அது ஒரு ட்ராபேக்னு நம்ம சொல்லிடலாம். ஓகே. அண்ட் ட்ரைனிங் ஆஃப் ஹெல்த் கேர் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் இன் வைட்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஆர் ரிமோட் கிளினிக்கல் செட்டிங்ஸ். ஓகே. ஸோ எல்லா இடத்துலையும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹெல்த் கேர் ப்ரொஃபஷனல் யார் யார் இருக்காங்க, ஆன்லைனில் யார் யார் வந்து பார்க்குறாங்க அப்படிங்கிறது எல்லாமே நம்ம வீட்டிலேருந்து நம்ம வந்து டாக்டர்ஸ் வந்து சர்ச் பண்ணி நம்ம அவங்களோட அவைலபிள் டைம் கேட்டு அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிட்டு நம்ம மீட் பண்ணலாம். ஓகே. ஸோ வீடியோ கான்ஃபரன்சிங்ஸ் மூலிமா நம்ம என்ன பண்ணலான்னா காஸ்ட் வைஸ் ரெடியூஸ் ஆகுதுன்னு ஒரு விஷயம் சொல்கிறாங்க. அது டெஃபினட்டாக சொல்ல முடியும். சப்போஸ் நான் ரூரலில் இருக்கேன், நான் டவுனுக்கு போய் தான் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னா ஒன்றா நான் ஆட்டோ மூலிமா போகலாம், இல்லை கார் மூலிமா போகலாம், இல்லை பஸ் மூலிமா போகலாம், இல்லை என்னோட வெஹிக்கிள்ஸ் மூலிமா போகலாம். ஸோ இது மூலிமா போகும்போது என்ன விஷயம் வேஸ்ட் ஆகுது? என்னோட டைம் வேஸ்ட் ஆகுது ஒரு விஷயம், என்னுடைய பெட்ரோல் கன்சப்ஷன் வேஸ்ட் ஆகுது, இல்லை நான் பஸ் ஃபேர் போட்டாலும் அதுக்கு ஃபேர் வந்து வேஸ்ட் ஆகுது. ஓகே. ஸோ இது ஒரு பிரச்சனை. அப்புறம் அங்கே போய் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா க்யூவில் இருக்கணும். ஓகே. டோக்கன் போட்டு வச்சுருப்பாங்க. நீங்கள் டோக்கன் 40, 50னா உனக்கு முன்னாடி 40 டோக்கன் இருக்கும். அந்த 40 டோக்கன் பார்த்து தான் உங்களுக்கு 41வது டோக்கன் தான் உங்களுக்கு வரும். ஸோ அது வந்து டைம் கன்சப்ஷன் வந்து அதிகமாகும். ஸோ இந்த ஒரு இஷ்யூஸ் எல்லாம் இருக்குது. அதுக்கு டே ஃபுல்லாக நம்மளுடைய வேலையெல்லாம் கெட்டு போயிடும். ஓகே. ஸோ காஸ்ட் வைஸும் சரி, டைம் வைஸும் சரி, வி கேன் ரெடியூஸ் இட் த்ரூ தி டெலிமெடிஷன் கான்செப்ட். அது ஒரு ஒன் அட்வான்டேஜ்னு மேஜர் அட்வான்டேஜ்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம். அதே மாதிரி ரிமோட் மெடிக்கல் டெக்னாலஜிஸ் இப்போ வந்ததுனால மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன மெடிசன்ஸ் எடுத்துக்கணும், என்னென்ன க்ரோனிக் கண்டிஷன்ஸில் அவங்கள எப்படி மேனேஜ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே ரிமோட்டாகவே நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா டெலிமெடிஷன்ஸ் மூலியமாகவே வி கேன் மானிட்டர் தான். அதே மாதிரி பேஷண்ட் ஒன்ஸ் டிஸ்சார்ஜ் ஆகிட்டாங்க. ஓகே. இப்போ நான் வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் இருக்கேன், நான் வந்து மறுபடியும் டாக்டர் வந்து என்னால் பார்க்க முடியாது. வீட்டுக்கு போயிட்டேன்னா வீட்டில் இருந்தே தான் என்னால் எடுக்க முடியும். சப்போஸ் டாக்டர் போயிட்டு என்ன சொல்லுவார், ஓகேங்க நீங்கள் இன்னைக்கு டிஸ்சார்ஜ் ஆகிக்கிங்க, நீங்கள் போயிட்டு அடுத்த வாரத்தில் வாங்க, இல்லை ஒரு 2 or 3 days கழிச்சு வாங்க. நான் லொக்கேட் ஆகிருக்கிறது 50-60 கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்கேன். ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் வந்து சிட்டிக்குள்ளே இருக்குது. என்னால் 60 கிலோமீட்டர் மறுபடியும் என்னால் வந்து வர முடியாது. எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ் இல்லை, எனக்கு டைம் அலோகேட் பண்ண முடியாது. இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருந்துச்சு அப்படின்னா த்ரூ டெலிமெடிஷன் கான்செப்ட் மூலியமாகவே என்ன பண்ணலாம்னா ஒன்ஸ் டிஸ்சார்ஜ் ஆஃப் பேஷண்ட்டோட ஹிஸ்ட்ரியை வந்து டாக்டர் என்ன பண்ணலாம், அவருடைய ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் இருந்தோ அல்லது வீட்டிலேருந்தோ என்ன பண்ணலாம்னா ரிவ்யூ பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஸோ ரிவ்யூ பண்ணி அவங்க இப்போ எந்த கண்டிஷனில் இருக்காங்க, போன வாரம் எப்படி இருந்தாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் வீக்லி ரிவ்யூ மாதிரி தே கேன் டூ தட். ஓகே. அண்டு இப்போ இருக்கக்கூடிய கரண்ட் ரிசர்ச் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெலிமெடிஷன்ஸ் வந்து நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது, மோர் பாசிட்டிவ் அவுட்கம்ஸ் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே. பட் சம் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆல்சோ தேர். ஓகே. ஸோ மேஜர் எமர்ஜென்சினாலும் சரி, இப்போ இருக்கக்கூடிய கோவிட் என்விரான்மெண்ட்லேயும் சரி, டாக்டரை வந்து இன் பர்சனாக போய் மீட் பண்ணுறது தான் பெஸ்ட் சொல்யூஷன் சொல்லலாம். ஓகே. அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் தே கேன் கிரியேட் தர் நெட்ஒர்க். ஓகே. ஸோ அவங்க வந்து அவங்களுக்குன்னு ஒரு நெட்ஒர்க் வந்து கிரியேட் ஆயிரும். ஸோ இந்த டாக்டர் நல்லா பார்க்குறாங்க அப்படின்னு நான் என்ன பண்ணுவேன், நியர்பை என்னுடைய ரிலேட்டிவ்குள்ளேயோ சரி, நெய்பராக இருந்தாலும் சரி, அவங்ககிட்ட நான் என்ன பண்ணுவேன், ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன். ஸோ அதனால் ஒரு நெட்ஒர்க் வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகும், கிரியேட் ஆகும். ஓகே. ஸோ ஹெல்த் கேர் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் அண்ட் பேஷண்ட் நெட்ஒர்க் வில் பி கிரியேட்டட் வித் தி ஹாஸ்பிட்டல்ஸ். ஓகே. ஹாஸ்பிட்டல்ஸோட நெட்ஒர்க் வந்து அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு போகிறதுக்கு நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. ஓகே. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் சம் கைண்ட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் டெலிமெடிஷன் கான்செப்ட். ஓகே. அண்ட் வாட் ஆர் த சர்வீசஸ் ஆஃபர்டு, என்னென்ன சர்வீசஸ் வந்து ஆஃபர் பண்ணுறோம் டெலிமெடிஷன்ஸ் மூலிமா, வாட் ஆர் த மேஜர் சர்வீசஸ் ஆர் ஆஃபர்டு. ஓகே. ஸோ எமர்ஜென்சி கேர். ஸோ எமர்ஜென்சி கேர் பொறுத்த வரைக்கும் ஐ ஆல்ரெடி டோல்ட் யூ தட் ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் வேணும் அப்படின்னா டாக்டர் வந்து இங்கேருந்தே உங்களுக்கு வந்து சஜஷன் கொடுப்பாரு, இந்த ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு. வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு இம்மிடியேட்டாக வந்து சஜஷன் கொடுத்து அவங்க பேஷண்ட்டை வந்து ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் கொடுத்து இம்மிடியேட்டாக ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிகிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லுவார். அண்ட் செகண்ட் கேஸ் டெலி நர்சிங். சப்போஸ் நர்ஸ் அண்டு பேஷண்ட் வந்து இப்போ டாக்டர்னால மீட் பண்ண முடியல, ஸோ நர்ஸுக்கிட்ட வந்து இந்த பேஷண்ட்டை வந்து நீங்கள் ரிவ்யூ பண்ணிடுங்கம்மா அப்படின்னு சொல்லிடுவார். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, த்ரூ ஃபோன் கால் மூலியமாவோ த்ரூ வீடியோ கால் மூலியமாவோ பேஷண்ட்டை பார்த்துக்கிறவங்ககிட்ட இந்த இன்ஃபர்மேஷன் கொடுப்பாங்க. இந்த டைம் இந்த டேப்லெட் கொடுத்துருங்க, ஓகே, இந்த செக்கப் பார்த்துக்கோங்க, சுகர் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்து எனக்கு சொல்லுங்கள், அதுக்குன்னு அந்த டிவைசஸ் எல்லாமே கொடுத்துருவாங்க. ஓகே. பிபி செக்கப் பார்த்துக்கோங்க, ஓகே. ஸோ டெம்பரேச்சர் பார்த்துட்டு எனக்கு அப்பப்போ ரிவ்யூ பண்ணி எனக்கு அப்டேட் பண்ணி அனுப்புங்க அப்படின்னு நர்ஸு சொல்லிவிடுவாங்க. நர்ஸுக்கு சொல்லிவிடுவாங்க. நர்ஸு உடனே மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. டாக்டருக்கு வந்து அவர் எப்போ அவைலபிளாக இருக்காரோ அந்த டைமுக்கு வந்து
இமிடியேட்டாக இன்ஃபர்மேஷன் வந்து பாஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் டெலிநர்சிங். டெலிஃபார்மசி இப்போ எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மெட் ஆன்லைன்னே வந்துருச்சு. நீங்கள் மெடிக்கல்ஸ் போகவே தேவையில்லை. ஆன்லைனில் அந்த மெடிசன்ஸ் நீங்கள் ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணிட்டீங்கன்னாவே போதும், டைரெக்டாக வீட்டுக்கே வந்து ஹோம் டெலிவரி பண்ணிடுறாங்க. ஓகே, ஸோ டைரெக்டாகவே வந்து ஃப்ரீ டெலிவரி வந்து வீட்டுக்கே பண்ணுறவங்களும் இப்போ இருக்காங்க. இப்போ கோயம்புத்தூர், சென்னை அந்த மாதிரி மேஜர் சிட்டிஸ்ல எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மெட் ஆன்லைன் ஒரு கான்செப்ட் வந்து ஆல்ரெடி ஏற்கனவே லான்ச் ஆயிடுச்சு. அது வந்து டெலிஃபார்மசி. ஓகே, நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், ஃபோன் கால் மூலிமா எனக்கு இந்த மெடிசன்ஸ் வேணும்னு கேட்பீங்க. ஆனால் எந்த ஒரு மேஜரான ஒரு மெடிசன்ஸ் இருந்தாலும் சரி, மெடிக்கல்ஸ் போனீங்கன்னா அவங்க மேஜராக வந்து கேட்க வேண்டியது ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் தான் கேட்பாங்க. டாக்டரோட ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு தான் மேஜராக கேட்பாங்க. ஏன்னா டாக்டரோட ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் இல்லாமல் யாருமே மெடிசன்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, என்ன பண்ண மாட்டாங்க, சப்ளை பண்ணவே மாட்டாங்க. ஓகே, ஸோ எதர் வாட்ஸ்அப் மூலிமா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், டாக்டரோட ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் சீட்டை வந்து ஃபோட்டோ எடுத்து அவங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் அனுப்பலாம். ஸோ வாட்ஸ்அப் ஒன்ஸ் பார்த்துட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இம்மிடியேட்டாக மெடிசின்ஸை வந்து நமக்கு சப்ளை பண்ணிடுவாங்க. ஓகே, தட் இஸ் டெலிஃபார்மசி. ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சர்வீசஸ் இருக்குது. டெலி நியூரோ ஃபிசியாலஜி, ஓகே, அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டெலி ரீஹேபிலேஷன், டெலி ட்ராமா கேர், ஸ்பெஷலிஸ்ட் கேர் டெலிவரி, டெலி கார்டியாலஜி, டெலி சைக்காட்ரி, டெலி ரேடியாலஜி, டெலி பேத்தாலஜி, டெலி டெர்மட்டாலஜி, டெலி டென்டிஸ்ட்ரி, டெலி ஆடியாலஜி, டெலி ஆப்தமாலஜி. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டெலிமெடிசன்ஸ் சர்வீசஸ் ஆர் தேர். ஓகே, சப்போஸ் எனக்கு ஹார்ட்டுக்குன்னா அதுக்கு டெலிமெடிசன்ஸ் மூலிமா டாக்டரை வந்து ஆன்லைனில் நான் மீட் பண்ணலாம். சைக்காட்ரி, ஸோ மென்டலாக நான் ரொம்ப டிஸ்டர்ப் ஆகிருக்கேன், எனக்கு வந்து கண்டிப்பாக கவுன்சிலிங் தேவை அப்படின்னா சைக்காட்ரிஸ்ட்டை வந்து ஆன்லைன்லேயே நம்ம மீட் பண்ணலாம். ஓகே, டெலி ரேடியாலஜி, இப்போ நான் இசிஜி, இஇஜி, இசிஜி இசிஜி போய் நியர்பை சென்டரில் போய் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், டெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன், இஇஜி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன், அந்த ரிப்போர்ட்டை வந்து வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பி ஸோ எனக்கு என்ன கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத, ஹெல்த் கண்டிஷன்ஸ் எப்படி இருக்குங்கிறத ஆன்லைன்லேயே நான் என்ன பண்ணலான்னா வி கேன் consult the doctor. Okay, by transforming the images of the EEG, ECG, இந்த ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்டை வந்து ஆன்லைனில் அனுப்பிச்சிட்டாவே போதும், ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க அதை பார்த்துட்டு நமக்கு என்ன ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் வேணுங்கிறத சப்ளை பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ டெலி டெர்மட்டாலஜி, ஸோ எனக்கு ஸ்கின் சம்மந்தமாக சில இஷ்யூஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஸோ அதை என்ன பண்ணலாம்னா வீடியோ கால்ஸ் மூலிமா டாக்டர் வந்து பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் கொடுப்பாரு. டெலி டென்டிஸ்ட்ரி, எனக்கு டீத்தில் வந்து ப்ராப்ளம் இருக்குது, ஓகே அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா டாக்டரை வந்து ஆன்லைன்லேயே நம்ம கன்சல்ட் பண்ணலாம். அது மேஜர் இஷ்யூவாக இருந்துச்சுன்னா டாக்டர் நேர்லேயே வர சொல்லுவார், இல்லை மைனர் இஷ்யூஸாக இருந்துச்சுன்னா டைரெக்டாக மெடிசன்ஸ் மூலியமாகவே க்யூர் பண்ணிடுவார். டெலி ஆப்தமாலஜி, இல்லை எனக்கு வந்து ஐ சம்மந்தப்பட்ட ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது, ரொம்ப ஐ இரிட்டேஷனாக இருக்குது, இல்லை வந்து ஐ ரொம்ப எரிச்சலாக இருக்குது, பர்னாக இருக்குது, ரொம்ப எரியிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா அது டாக்டர் என்ன பண்ணுவார், ஆன்லைன்லேயே பார்த்துட்டு இந்த ஒரு ட்ராப்ஸ் அப்ளை பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு சரியாயிரும் அப்படின்னு ஆன்லைன்லேயே வந்து சஜஷன் கொடுத்துருவார். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சர்வீசஸ் கம்மிங் அண்டர் தி டெலிமெடிஷன்ஸ். ஓகே, இந்த மாதிரி நிறைய வந்துருச்சு இப்போ. பட் சம் மேஜர் நீட் அப்படின்னு வரும்போது பேஷண்ட் வந்து டெஃபினட்டாக டாக்டரை வந்து நேரில் வந்து கன்சல்ட் பண்ணுறது தான் பெட்டர். த்ரூ டெலிமெடிசன்ஸ் மூலிமா கன்சல்ட் பண்ணுறது வந்து இட் இஸ் நாட் அட்வைசபிள். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த பேசிக் இன்ட்ரொடக்ஷன் அண்ட் benefits, applications and types and services of telemedicines. Okay, so இது என்ன பிரீஃபாக என்னங்கிறத tomorrow we will discuss. Okay, so now if you have any doubts we can discuss now. இதில் ஏதாவது டவுட் இருக்கா டெலிமெடிஷன்ஸில்? No, sir. No, sir. Boys? No, sir. Fine. So wait a minute, I will take your turns.